So anybody else having doubts? Deepak, do you Hi, have any? హలో దీపక్. దీపక్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? మ్యూట్లో ఉన్నారు మీరు. డౌట్. ఎస్ దీపక్. ఇది యాక్చువల్గా టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చి చెక్ లిస్ట్, అయితే సెకండ్ వన్ వచ్చి మెయిన్ టేబుల్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద చెక్ లిస్ట్ సెలెక్షన్, ఇట్ షుడ్ రీడైరెక్ట్ టు ద అనదర్ టేబుల్. సో ఓకే. హౌ ఇట్ క్యాన్ బి డన్? సో దట్ ఈస్ డౌట్. Based on the checklist selection. So selection means it's a record selection or Uh, yes, we will be having an options. So based on the options selected, it should redirect to the options. first we need to check the selections. If it the answered questions are correctly answered, sorry, the checklist questions are correctly answered, then it should redirect to the selected option main page for Selected that day. selected entity record is. Yes, correct. So can you explain in more specific manner with example? Yeah, so let us assume we have one loan application. Hmm. Okay, it might be a bank personal loan, or it might be a credit card loan or something. So Okay. if a credit card loan is selected, there will be some checklist for One minute. every Wait. all for So all you these. can see my screen, right? Yeah, it Yeah. is loading. Yeah, now it is. So you have the one of the entity form. This is. What is the Yes, entity name? is a Base loan. entity. Yeah, Loan application is a yes, correct. loan application. And then you have the drop down or check boxes. Correct. Check boxes we have. Drop down or checkbox? Drop down, drop down. Drop down with the multiple options. Correct. Yes. What are all the options we have? Uh, Personal loan, credit card loan, mortgage loan, Personal loan, credit card loan. Yeah, okay. mortgage loan. Okay. Then based on the So selected option. yes, we have another entity, another table. So they will having an information like for case creation. Hmm. So if the person satisfies the checklist provided options, then it will redirect to the page whichever the person was selected. Example, credit card selected, it will redirect to the credit card loan page. If credit card is selected, we have to Yes, redirect to the credit card loan page. Credit card loan is a separate entity, is a yes, correct. separate entity or No, how? no, in a table it is a one option. So we have a same drop down in other table also. No, no. I think you're getting confused with the requirement. Loan application is a single entity. Yes. Okay. Based on the selected loan type, if personal loan is selected, personal or Hmm. related fields we have to show. If credit card Uh, loan is selected, credit no, card no, loan. not like that. So Mm. we have two entities. One is loan application entity, one is checklist entity. So in checklist we have a few like yes or no. We need to take yes or no. So if a person having an debits, we will just mark as yes. So how many debits? If one ఓకే. plus or two మీకు plus. ఆ సిఆర్ఎం ఫామ్స్ నాకు ఫోటో తీసి పెట్టండి. నేను చెప్తాను. మీకు యూఐ ఫామ్స్ నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి. సో ఐ Okay. విల్ చెక్ అండ్ లెట్ యూ. Yeah, sure, sure. ఎనీబడి ఎల్స్ హ్యావింగ్ డౌట్స్? యా షూర్. హాయ్ అండి. శుక్రది మనం మళ్ళీ రావట్లేదు యాక్చువల్గా, అప్డేట్ కి రావట్లేదు ఇప్పుడు. ఓకే. నాకు చూపించండి స్క్రీన్ షాట్. సో ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అప్డేట్ అవ్వట్లేదు. సో జస్ట్ నౌ ద అదర్, ఒక్క నిమిషం. క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అప్డేట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. బట్ వేరే ఆడిట్ ఫామ్ అప్డేట్ అవుతుంది. ఆడిట్ ఫామ్ వర్క్ అవుతుంది కానీ ఆడిట్ టూ రికార్డ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయా మీకు కూడా? సింగిల్ రికార్డ్ ఈస్ క్రియేటింగ్. నాకు ఒకసారి కంట్రోల్ ఇవ్వండి.
సో ఆడిట్లో సింగిల్ రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్లో రావట్లేదు. లేదు. క్యాలిక్యులేషన్లో రావట్లేదు అంటే ట్రేస్ లాగ్స్ యూజ్ చేశారా? ఐడెంటిఫై చేశారండి? యా, నాకు మళ్ళీ ఈ లూప్ లోకి ఎంటర్ అవ్వట్లేదు, అప్డేట్ అనే లూప్ లోకి ఎంటర్ అవ్వట్లేదు. అప్డేట్ అనే లూప్లోకి ఎంటర్ అవ్వట్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం చేసాం కదా ఒకటి, ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ 1039. యా, దిస్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. కింద జూమ్ యాప్ ఏమైనా ఉందండి? ఎస్. ఓకే. సో ఐ కెన్ కంట్రోల్, జస్ట్ గివ్ మీ. ఎగ్జిక్యూటెడ్ బిఫోర్ ట్రై లైన్ నెంబర్ 22. ఇక్కడ అయింది. 25th. సో ఇది మనకి క్రియేట్లో ట్రిగర్ అవ్వదు. అప్డేట్కి వెళ్దాం. మీరు అప్డేట్కి లాజిక్ రాశారు కదా కింద. ఎస్. ఎగ్జిక్యూట్ మెసేజ్ డాట్ అప్డేటెడ్ కాదండి, అప్డేట్ ఉంటుంది. ఓకే. మీకు ఆ వర్డ్ వల్ల అది వెళ్ళట్లేదు. ఓకేనా, ఇది అప్డేట్ చేసి చూడండి, వర్క్ అవుతాయి. ఓకే. ఓకే. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అంతే అండి. ఎనీబడి ఎల్స్? ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? యా, హాయ్. అయ్యా, హాయ్ బాలకృష్ణ. యా, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎక్స్ఆర్ఎం టూల్ బాక్స్ లో ప్లగ్ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుంది, అది ఇన్స్టాల్ చేసిన కాబట్టి అసలు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. సో మీరు ఇది ప్లగ్ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ టూల్ యూజ్ చేయట్లేదండి? అది యూజ్ చేస్తాను, ఒకసారి ఎక్స్ఆర్ఎం టూల్ లో ట్రై చేస్తామని చేశాను. ఓకే, ఓకే. సో ఏమొస్తుంది మీకు? ఒక నిమిషం చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, చెక్ బాక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఇక్కడ ఇన్స్టాలింగ్ లో ఎర్రర్ వస్తుంది. నాకు ఒకసారి కంట్రోల్ ఇవ్వరా? మీకు ఆల్రెడీ ఉన్నదా ఏమైనా ప్లగ్ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ టూల్? లేదు, చెక్ చేసాను. ఎనేబుల్ దిస్ వన్, ఈ చెక్ బాక్స్ ఉండాలి, టిక్ అవ్వలేదు మీకు. టిక్ చేసి ట్రై చేయాలి. లెట్స్ సి. మీరు ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసి ట్రై చేసారా? యాప్ ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసి ట్రై చేశారా? లేదు. సో మీరు యాప్ రీస్టార్ట్ చేసి ట్రై చేయండి, వర్క్ అవుతాయి. మీ కింద ఒకసారి నాకు జూమ్ యాప్ ఉంటే డ్రాగ్ చేయరా? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ బిలో. కెన్ జస్ట్ డ్రాగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ట్రాక్ చేశాను. ఓకే, ఇది పిన్ చేశారు కదా.
సో మనం ఏం చేయాలంటే ఆ పాత్కి వెళ్ళేసి లెటర్స్ డిలీట్ దట్ ఓకే. సి అండ్ దెన్ యూజర్స్ వెంకట్ దెన్ ఆ రోమింగ్ అనేది ఇక్కడ రాదు, మనం ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవాలి. వై నాట్ అండ్ యాప్ డేటా అసలు యాప్ సారీ, డేటా. యాప్ డేటా. ఫస్ట్ ఫైల్ ఫస్ట్ I will delete this one. ఓకే. యా, ఇప్పుడు అయింది చూడండి, వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, థ్యాంక్స్. యా, థ్యాంక్స్. ఎనీబడి ఎల్స్, ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సార్ నేను హలో సార్. చెప్పనండి. సార్ అసైన్మెంట్ 7 దగ్గర మనకు లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా, అందులో ఇప్పుడు మనకు రీడ్ ఓన్లీ అని లాక్ ద ఫామ్ అని ఉంది కదా, అంటే ఆటో నెంబర్ జనరేట్ చేయడానికి. అవునండి. సార్ లాక్ ఫీల్డ్ ఎందుకు సార్ అది? అంటే ఓన్లీ మనకు రీడ్ ఓన్లీ సెట్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా, నాన్ ఎడిటబుల్ గా అంటే. లాక్ అది అంటే మన లాక్ అంటే నాన్ ఎడిటబుల్, రీడ్ ఓన్లీయే. మ్, లాక్ కాదు, లాక్ మీన్స్ రీడ్ ఓన్లీ ఓన్లీ. అయితే మరి ఇంకోటి ఏంటంటే అడిషనల్ గా చెప్పారు మీరు, అంటే ఇది ఆటో జనరేట్ అయినప్పటి నుంచి ఫామ్ లెవెల్లో అది ఫీల్డ్ లాక్ చేయమని ఉంది. అదెందుకు సార్ లాక్ చేయడం ఫీల్డ్? లాక్ మీన్స్ రీడ్ ఓన్లీ ఓన్లీ. రీడ్ ఓన్లీ ఎందుకంటే లాక్ అంటే మనకి నేమ్ లాక్ ఉన్నా సరే ద ఇంటెన్షన్ ఈజ్ రీడ్ ఓన్లీ. లేదు సార్, అయితే ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు, ఏది ఫామ్ లెవెల్లో రీడ్ రీడ్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఉంది, ఒకటి ఉంటుంది, లాక్ ఒకటి లాక్ ఉంటుంది. ఉంది. మన అయితే నెంబర్ అసైన్మెంట్లో ఆటో నెంబర్ జనరేట్ చేయడానికి ఒక రీడ్ ఓన్లీ సరిపోద్ది కదా అని. సో మనకి అసైన్మెంట్లో మెన్షన్ చేస్తుంది లాక్ అని మెన్షన్ చేశాను కదా. సో అవునవును. అది టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్, జస్ట్ అజ్యూమ్ యాజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్. రీడ్ ఓకే ఓన్లీ, సార్. రీడ్ ఓన్లీ ఇట్స్ సపోజ్ టు బి రీడ్ ఓన్లీ. నా ఇంటెన్షన్ ఓకే సార్. వచ్చేసి అక్కడ రీడ్ ఓన్లీనే. సార్ నాట్ మ్యాండేటరీ లాక్ ద ఫామ్, లాక్ ద ఫీల్డ్. లాక్ మీన్స్ రీడ్ ఓన్లీ. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇఫ్ నాట్ లెట్స్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ.